أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد کہ الحمدللہ آج ہم سب یہاں پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ الحمدللہ اپنے عروج تک پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارا ہاف پورشن مشکل پارٹ کور ہو چکا ہے، اور آج ہم اس کی ریویژن کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اترنا آسان ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ ہم نے پہاڑ پر چڑھائی کر لی، اب اترنا رہتا ہے بس۔ تو مشکل کام جو تھا سمجھنے کا وہ سارا ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج ہم اسی کا اعادہ کریں گے۔ کل ہمارا انشاءاللہ کوئز ہوگا، اس کی اورینٹیشن آگے میں آپ کو دوں گی، آج اس کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ بس ایک دو باتیں آپ نے جو ابھی شروع میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے اپنی نیت کو خالص کر کے یہاں بیٹھنا ہے کہ آپ خاص اللہ کے لیے یہاں پہ اس کا قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج آپ کے دلوں کو اور دماغوں کو کھول دے۔ اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما پڑھیں سارے، کہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آئیں، کیونکہ ویسے بھی اللہ کا فرمان ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو انشاءاللہ قرآن آسان ہے، اور ہم اسے آسان طریقے سے ہی سمجھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ آپ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے اور کورس ہم نے سارا کور کرنا ہے، تو سائڈ پہ کسی ایسے ایریا پہ جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کچھ اس طرح کا، تو پوری توجہ سے انشاءاللہ آپ نے آج یہ کلاس سننی ہے، اور بہت افیکٹو ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلی تمام کلاسز کو ہم کور کرنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے کورس کا تعارف۔ کورس آپ کو پتا ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اس میں ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں اشاروں کی مدد سے، جس کے ذریعے قرآن کا 50% الفاظ کا ترجمہ صرف 20 گھنٹوں میں سکھایا جاتا ہے۔ کل 20 اسباق ہیں اس کے، اور جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے، اور ہم ابھی 1 تا 11 اسباق کلیئر کر چکے ہیں۔ کورس کے مقاصد۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوسرا، نماز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ تیسرا، نماز مؤثر ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بھی ایڈ کروں کہ آپ نے اس کورس کو صرف مقاصد، اس کورس کے مقاصد تک ہی نہیں رکھنا، اس کو آپ نے اپلیکیبل بنانا ہے۔ جو ہمارا میجر جو ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اپلائی کرتے جانا ہے۔ اس کو صرف اس کورس کی حد تک آپ نے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق، اور پانچواں ہمارا مقصد تھا نیک اعمال، اور چھٹا عربی بول چال، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کورس کا بونس ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورا یہاں پہ آپ کو سلیبس دے دیا گیا ہے۔ اس میں الحمدللہ کافی کچھ ہم کور کر چکے ہیں۔ ہماری صرف چھوٹی چھوٹی سی صورتیں رہ گئی ہیں چند ایک، اور باقی سارا یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو شو ہو رہا ہے، اذان، دعا، وضو کے بعد کی دعا، رکوع سجود کی تسبیحات وغیرہ، یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ثنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ثنا کسے کہتے ہیں۔ ثنا 2 میجر ورڈز کا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ کس کس کا؟ حمد اور تسبیح۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اور تسبیح کیا ہے؟ کسی بھی نقص کی، نقائص کی نفی کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 الگ چیزیں ہیں لیکن مطلب ایک ہی دیتے ہیں۔ پرفیکٹ کمبینیشن، ثنا جو ہے وہ پرفیکٹ کومبو ہے تعریف کا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف آپ حمد اور اللہ کی تعریف، اور دوسری طرف آپ نقائص کی کمی، نفی، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سبحانکا، سبحانکا پاک ہے تو، کا آپ کو پتہ ہے نا، اس میں ضمیر جو ہے کا، تو، سبحانہ پاک، کا تو، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ،
व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका और बरकत वाला है इस्मुका तेरा नाम, व ताला और बुलंदबाला है जद्दुका तेरी बुजुर्गी। जद्दुका हमने किससे याद रखा था? जद अमजद, वालिद माजिद, ठीक है, बुजुर्गान। तो उससे आप इसकी बुजुर्गी वाला मानी याद रख सकते हैं। वला और नहीं, इलाहा कोई माबूद, गैरुक सिवाय तेरे। तो इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं, एक आपको नजर आ रहा है अल्लाहुम्मा। मैंने आपको पहले भी बताया था अल्लाहुम्मा के टुकड़े आपने नहीं करने, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। वह भी हमदी का देखें, इसमें कितने टुकड़े होंगे? इसमें आपको चार टुकड़े, वा, बी, हमद और का, ठीक है। वाह अलग वर्ड है प्रॉपर, हमद अलग है, बी अलग है, का अलग है। इसमें आपको टुकड़े करना भी आना होना चाहिए कि एक लफ्ज के कितने टुकड़े बन सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सूरतुल फातिहा को पढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमान पुरजोश रहमत करने वाला, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, अर्रहमान और रहीम का क्या डिफरेंस है? अर्रहमान पुरजोश रहम करने वाला, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। अल्हम्दु, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, इसका एक मानी आपने नहीं लेना, ठीक है। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए। लिल्लाही के भी कितने टुकड़े होंगे? दो टुकड़े, ली और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब भी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अर्रहमान रहीम, अगेन वही पुरजोश रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला। मालिकी मालिक है, इसको आपने बादशाह से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बादशाह के लिए और मलिक नास होता है, ठीक है। ये मालिकी एक खड़ा जबर है, मालिक, ये मालिक के कायम मकाम, ठीक है। मालिक मतलब एब्सोल्यूट ऑनर, जिसकी मलकियत, ठीक है। तो मालिकी मालिक है, यौम दीन बदले के दिन का। अद-दीन के दो मानी हमने पढ़े थे, एक है बदला और दूसरा है निजाम जिंदगी। यहाँ पे जो मानी इस्तेमाल हुआ है वो है बदला, ठीक है। मालिकी मालिक है, यौमी यौम दिन के, अद-दीन बदले के। यौम आपको पता है इस्म है, इसी तरह अद-दीन भी आपको नजर आ रहा है इस्म है, क्योंकि वहां पे अलिफ लाम लगा है। और यौम आपको, इसके ऊपर अभी तो आपको तनवीन शो नहीं हो रही, लेकिन आपने एक दफा पढ़ लिया ना, जब भी आप कुछ चीज पढ़ लें कि ये इस्म है और किसी जगह पे आपको नजर आया था कि इसके ऊपर दो पेश थे या दो जबर, उसको बस आपने जहन में रख लेना कि हाँ ये अब जिधर भी आएगा ये इस्म है, ठीक है। इयाका, इयाका के कितने टुकड़े होंगे? दो टुकड़े, इया ही और तेरी, का तेरी। इयाका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इयाका और तेरी ही, तुझसे ही, नस्ताइन हम सब मदद चाहते हैं। इहदिना हदायत दे हमें, इहदिना दो टुकड़े, इहदी और ना, ठीक है। इहदिना हदायत दे हमें, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। अस्सिराता और मुस्तकीम दोनों क्या है? इस्म है। कैसे पता? अल हमने इसमें लगाया, ठीक है। अल की वजह से हमें पता चला कि ये दोनों क्या है? इस्म है। आगे चलते हैं। सिरात लजीना, रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन सब पर। अलैहिम के कितने टुकड़े होंगे? इसमें दो टुकड़े, अलई और हिम। ये वही हुम वाला हिम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये हु और हुम, ये इसी तरह यूज होता है, किसी जगह पे हु से ही और हुम से हिम, ठीक है। तो अलैहिम उन सब पर, सिराता रास्ता, लजीना उन लोगों का, अनमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। किन लोगों पर इनाम किया? चार लोग, चार किस्म के लोग, अनबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ठीक है। इनको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से कि किन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ। गैर मखदूबी, गैरी नहीं, अल मखदूबी जिन पर तूने गजब किया, अलैहिम अगेन उन सब पर, वलद द्वालीन और ना जो गुमराह हुए। तो यहाँ पर दो किस्म के ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं, मखदूब और द्वालीन। मखदूब वो जो किसी भी अपनी हटदर्मी से या किसी भी वजह से कि वो रद्द करते थे जानते बूझते हुए अल्लाह के अहकामात को, ठीक है। और द्वालीन वो लोग जिनको इल्म ही नहीं था, जिन्हें सीधे रास्ते का पता ही नहीं था और ना उन्होंने कभी कोशिश की थी समझने की। ये हमारा सूरत फातिहा।
اور اس کا خلاصہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے؟ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی خلاصہ ہوتا ہے، کوئی مین بات یہاں پہ جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ مشن سٹیٹمنٹ۔ یہ بھی آپ نے ورک بک میں کیا ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کی، مسلمان کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کہ وہ خاص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد بھی مانگتا ہے۔ اب ہم اس سے 12 عادات ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے سورۃ الفاتحہ سے 12 عادات پڑھی تھیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے سیفٹی فرسٹ، اعوذ باللہ سے، ٹھیک ہے؟ تعوذ سے ہم نے کیا سیکھا؟ سیفٹی فرسٹ۔ آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ پھر بسم اللہ، بسم اللہ سے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے، پازیٹیوٹی، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے بارے میں کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ الحمد للہ، الحمد سے کیا؟ تمام تعریفیں اور شکر ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے اللہ کا۔ رب العالمین، رب العالمین سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ کائنات پر غور و فکر کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ کائنات پر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، جس سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت اور بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، ٹھیک؟ الرحمن الرحیم سے ہم نے سیکھا دوسروں پر رحم کیجیے۔ مالک یوم الدین، کہ ہر کام کو کرتے ہوئے ذہن میں ہمیشہ آخرت کا تصور رکھیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم نے سیکھا، یا ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے یا اس کی عادت ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہر کام میں اللہ کی عبادت اور ہر کام میں کرنے سے پہلے اللہ کی مدد، ٹھیک ہے؟ نیک کام کرنے میں بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک اور عادت ہم نے سیکھی کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور ایک اور عادت ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ سوری کہ مغضوب اور ضالین، کہ ہمیں ان لوگوں میں یا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا جن پر تو نے غضب کیا، یا ہمیں ان کے رول ماڈلز ان کو نہیں بنانا چاہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور غلط صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے 12 عادات سیکھی تھیں سورۃ الفاتحہ سے۔ آگے چلتے ہیں، اذان کا خلاصہ۔ اذان کا کیا مطلب ہے، یا اذان کے کلمات کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ اذان کے کلمات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا کیا معنی ہے؟ کہ لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، اللہ، اللہ کے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا کیا معنی ہے؟ کہ، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ان کا معنی ہے کہ لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا، کہ، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ان کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ، اور انا کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ حیا، آؤ، ٹھیک ہے؟ حیا، آؤ، اللہ، اوپر یا پر، لیکن یہاں پہ ہم کانٹیکس کے لحاظ سے اس کو کریں گے آؤ الصلاۃ، نماز کی طرف، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کو پتہ نا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ آؤ نماز کی طرف۔ الصلاۃ، نماز، اور ال لگا ہوا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ گئی یہ اسم ہے، اور آخر میں گول تا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ حیا، آؤ الصلاۃ، نماز کی طرف۔ حیا، آؤ الفلاح، کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ نے اللہ کا جب سیپریٹ میننگ ہوگا تو آپ نے اس کو پر کرنا ہے یا اوپر، ٹھیک؟ الفلاح کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، کیسے پتا؟ ال لگ چکا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فجر، فجر کی اذان میں کون سے کلمات ایڈیشنل ہوتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم،
अस्सलातु नमाज, खैरुम बेहतर है, मिनन नौम नींद से, मिन का मानी से, अन नोम क्या है, इस्म है। और इसका मतलब मैंने आपको बताया नींद कैसे याद रख सकते हैं, दोनों में नून नून आ रहा है, नून से स्टार्ट हो रहा है, नोम भी और नींद भी। और खैरुन भी क्या है, इस्म है। कैसे पता कि इसके आखिर में तनवीन है, दो पेश हैं। अकामत के वक्त के अजाफी अल्फाज, कद कामत सलातु, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। कद का क्या मतलब है, अलबत्ता या तहकीक या ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर वर्कबुक में चेक किया है, स्टूडेंट्स काफी इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। कहीं पे लकद लिखा हुआ होता है ना, तो वो वहां पे या सिर्फ अलबत्ता लिख लेते हैं या सिर्फ तहकीक लिख लेते हैं। तो लकद जब लिखा हुआ होगा तो उसमें फिर आपने दोनों बातें डालनी है, वहां पे ला का मतलब आ जाएगा अलबत्ता, और कद का मतलब आ जाएगा तहकीक, ठीक है। इसी तरह जब फकद लिखा हुआ होता है तो उसमें भी स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं, फा का मीनिंग स्किप कर जाएंगे या कद को मिस कर जाएंगे। तो फकत पस तहकीक, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। मैंने आपको बताया था कि एक एक हर्फ जब अपने ऊपर हरकत लेता है तो वो प्रॉपर मानी देता है, अरबिक का ये बहुत अच्छी बात है ना। तो फा के ऊपर जबर होगी तो फा पस, इसी तरह ला होगा तो अलबत्ता या लिए, ठीक है। तो अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज, वजू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये हम पढ़ चुके, नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, अन का मानी आप सबको पता है ना, के अभी मैंने बताया। ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वहदहु वो अकेला है, हु कौन सा है, वो, मतलब कि अल्लाह, वहदहु वो अकेला है, ला नहीं है, शरीक का कोई शरीक, लहू उसका, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, उसके लिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए सॉरी। तो लहू यहाँ पे आ जाएगा उसका, किसका, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसका कोई भी शरीक नहीं है, वो अकेला है। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, अगेन, अन का मतलब के और अन्ना का मतलब भी के, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल। अब्दुहु हु किसके बारे में, अल्लाह के, अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके ही रसूल हैं। यहाँ पे आपको याद रखने की एक टिप आपको बता दूं कि अक्सर ये कलिमात आपसे मिक्स हो जाते हैं ना, सबसे मिक्स हो जाते हैं, कि जिस तरह अजान में भी ये कलिमात हैं, इसी तरह तशहुद में भी हैं, इसी तरह वजू के बाद की भी दुआ। तो प्लीज अपने माइक अनम्यूट म्यूट करें, मैं आपको टाइम दूंगी बाद में। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जिस तरह आपको देखिए ये तीन स्टेटमेंट्स या तीन आपको जिस तरह शो हो रही है ना तीन लाइनों में, तो इसी तरह आप इसको याद रखें कि फर्स्ट लाइन में अल्लाह के माबूद होने की गवाही है, सेकंड लाइन में उसका कोई शरीक नहीं, ठीक है, वो अकेला है, वहदानियत का, और थर्ड में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि अब्दुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जबकि अजान की कलिमात में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। और वजू के बाद की दुआ, इसके बारे में आपने हदीस भी पढ़ी थी ना, हजरत मुआज बिन जबल का हाथ पकड़ा था हमारे नबी ने, और फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और कसम भी खाई थी, और फिर क्या कहा, वसीयत की कि ए माज इस दुआ को नमाज के बाद हमेशा पढ़ना, कभी ना छोड़ना, ठीक है। वो हदीस भी आपने याद रखनी है। और वो दुआ कौन सी है, ये दुआ, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजालनी बना दे मुझे, इजालनी के कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े, ठीक है, इजाल और नी, मुझे, इशारा जरूर किया करें, ठीक है, नी मुझे, मिनत तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में से, ठीक है, खूब सही ज्यादा, तवाबीना खूब तौबा करने वालों में से, वजालनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। ओ सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे हजरत मुआज बिन जबल का बता दिया, आई एम रियली सॉरी। ये वजू के बाद की दुआ है। यहाँ पे वो हदीस थी कि जन्नत के 8 दरवाजे,
کہ جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ایگزیکٹلی، ویری گڈ. تو یہ وہ یہاں پہ حدیث آئے گی، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، کنفیوژن نہ رہے. کہ وضو کے بعد کی دعا کی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی دھیان سے وضو کرے گا اور پھر یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن کہے گا تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس سے بھی چاہو داخل ہو جاؤ. ٹھیک. اور رکوع کی تسبیح سبحانہ ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. العظیم اسم ہے، کیسے پتا؟ ال لگ چکا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں 4 ہم نے پہلے ہی ذکر کی تھی کہ اس میں کیا کیا ذکر ہو رہا ہے. پاکی کا، ربی سے ربوبیت کا، یہ سے اپنائیت کا، اور العظیم عظمت والا. ٹھیک ہے. پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت. رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لی، یہ ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں نا. اب یہ والا فعل سمیع، اس نے سنا، یاد ہے نا آپ کو. تو سن لی اللہ اللہ نے، لمن اس کی جس نے. اب لمن میں بھی دیکھیں 2 ٹکڑے ہیں، لی اور من. من آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کہیں پہ یہ سوالیہ کے طور پر یوز ہوتا ہے نا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. یہ اسی طرح انگلش کے ورڈ ہو سے میچ کرتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہو آر یو، آپ کون ہو. کبھی کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو از ٹیچنگ دس، آئی ایم دا ون ہو ڈیڈ دس، میں وہ ہوں جس نے یہ کیا. تو یہاں پر من کس طرح آیا ہے؟ جس نے. لیمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، اللہ کی. ٹھیک ہے. اللہ نے فوراً اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی. ربنا ولکل حمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا، ولکا میں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے، وا لا, لا اور کا. الحمد ہر قسم کی تعریف. اور ربنا اور ربنا کا فرق بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ربنا ہمارا رب، اور ربنا میں ہم ندائیہ مطلب پکارتے ہیں اللہ کو، اے ہمارے رب. اور اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے، مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. السماوات جمع ہے، اس کی واحد ہے السمائی. ٹھیک ہے. ومل الارضی اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل اور بھر کر ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے. کن دونوں کی؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں. ومن لا اور بھر کر ما جو شئتا تو چاہے، من شیئم کسی چیز میں سے، بعد دو اس کے بعد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. یہاں پہ بھی آپ کو 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. سبحانہ پاک، ربی سے 2 چیزیں، ربوبیت اور اپنائیت. ٹھیک ہے. میرا رب، اور اعلی سب سے بلند. پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور اعلی. ٹھیک ہو گیا. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں اس کا مجھے بتا سکتا ہے کوئی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اور یہ بھی بتائیں یہ جمع ہے، واحد ہے، یا یہ بھی بتائیں مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیکھوں ذرا میرے سامنے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا اس وہی میں مونس ابراہیم علیہ السلام کے بت تو نہیں؟ اسم ال کی وجہ سے. ویری گڈ، ایوری ون از ماشاء اللہ ریپلائنگ. ٹھیک ہے. تو التحیات اسم ہے، کیسے پتا ہمیں؟ ال لگنے سے. جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مؤنث کی جمع ہے. کیسے پتا؟ کہ آخر میں الف تا کا اضافہ ہے. للہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے، لی اور اللہ. تو سبھی کولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. ال کا آپ مطلب یہاں پہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا تمام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ یہی بات ہے کہ تمام کولی عبادتیں، سبھی کولی عبادتیں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، آپ پر. علیکہ، ٹھیک ہے. علیہ، علیہم یا علیہ، علیہم دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ایہا النبی اے نبی.
वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी आप पर। व बरकातुहु के कितने टुकड़े होंगे? वाक का मतलब है और, बरकात एक वर्ड पूरा, ठीक है, और हु तीसरा। पूरा हु भी एक मानी रखता है ना, तो वो भी एक टुकड़ा है। ये तीन टुकड़ों का एक लफ्ज है, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी, किसकी? अल्लाह की, ठीक है। अस्सलामु अलैना, सलाम हो अलैना हम पर, व अला और, वा का मतलब और, अला ऊपर, इबादिल्लाह सालिहीन, इबाद बंदे, ठीक है, ज्यादा बंदे। ये जमा है, किसकी जमा है? अब्द की, ठीक है। अब्द का मतलब हमने पढ़ा था ना, गुलाम या बंदा, ठीक है। तो अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। अस्सालिहीन क्या है? इस्म है, कैसे पता? अलिफ लाम है। एक और भी इसमें टिप है जमा की, जो आखिर में या नून का इजाफा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये इस्म है। जो हमने एक तरीका पढ़ा था ना इस्म की जमा बनाने का, वाव नून या नून जब लगता है तो वो जमा होती है इस्म की। इसमें हम तीन दुआएं मांग रहे हैं अपने नबी के लिए। कौन कौन सी? अस्सलामु सलामती, व रहमतुल्लाहि रहमतें, व बरकातुहू और बरकतें, ठीक है। इस चीज को आप जहन में रखिएगा। तीन तरह की दुआ तशहुद में हम अपने नबी के लिए मांगते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामती, रहमतें और बरकतें। अशहदु में गवाही देता हूँ, अन के, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल, किसके? अल्लाह के, ठीक है। ये हम काफी दफा भी पीछे रिपीट कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। दुरूद। अल्लाहुम्मा, कोई मुझे बताए इसके कितने टुकड़े होंगे अल्लाहुम्मा के? लेट मी सी कि स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े होंगे? सिस्टर पाकीज़ा दो, कोई भी नहीं। सिस्टर राहीला, सिस्टर शर्मानो वेरी गुड, और मरवा जमील भी वेरी गुड, ठीक है। ये एक ही है, मैंने आपको काफी टाइम बता चुकी हूँ कि अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं होंगे, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। सल्ली रहमत भेज, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ली अला, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अला हर्फ जर है, इसके आने से इसके पिछले वर्ड के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे सल्ली अला होगा तो इसका मतलब हो जाएगा रहमत भेज, ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन सल्ली के आगे जब ली लगा हुआ होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, तो वहां पे हम कहते हैं कि नमाज पढ़ अपने रब के लिए, ठीक है। वहां पे हम रहमत तो नहीं कह सकते, अल्लाह के लिए तो हम नमाज पढ़ते हैं ना। तो ये चीज है कि जब सल्ली के आगे अला होगा तो रहमत भेज। अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और, पर, आली आल और आल पर। आल का भी आपको बताया था कि आल में दो मीनिंग्स आते हैं, एक तो अहलो अयाल और इत्तबा करने वाले फॉलोवर्स, ठीक है। इसमें दो चीजें आ जाती हैं आल में। मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, सल्लैता भेजी रहमत तूने, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहि सलाम पर, व अला और पर, आली आल के, इब्राहिमा इब्राहिम अलैहि सलाम की। इन्नका, इन्नका के कितने टुकड़े होंगे? दो टुकड़े, ठीक है। इन्ना और का, ठीक है। इन्ना का मतलब क्या है? बेशक, और का तू, हमीदुन तारीफ के काबिल है। आपने पढ़ा है हम से निकला है तारीफ, ठीक है। मजीदुन बुजुर्गी वाला, अभी हमने सना में भी पढ़ा था ना, जद्दू का, ठीक है, बुजुर्गी तेरी। तो ये वही है, जद, जद अमजद, वालिद माजिद, बुजुर्गान, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे मानी याद रख सकते हैं मजीद का। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा, अला मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहि सलाम पर, व अला आली इब्राहिम और इब्राहिम अलैहि सलाम की आल पर, इन्नका बेशक तू, हमीदुल मजीद तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। नमाज के जो हम दुरूद के बाद दुआ पढ़ते हैं, रब बना, ए हमारे रब, आती ना, दे हमें, आती दे ना हमें, कितने टुकड़े हो जाएंगे? दो, ठीक है। इसी तरह रब्बना में भी दो टुकड़े हैं, रब्बा और ना। आती ना दो टुकड़े, दे हमें। फिर दुनिया, दुनिया में, दुनिया क्या है? इस्म है, कैसे पता? अलिफ लाम से पता चला। और ये भी याद रखना है कि ये मुअन्नस है।
although کہ اس میں مونس کی کوئی نشانی آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی، گول تا نہیں ہے، لیکن بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو گول تا نہیں بھی ہوتی پھر بھی وہ ورڈ مونس ہوتا ہے، جیسے النار، آگ جو ہوتا ہے نا، آگ بھی مونس ہے. اسی طرح دنیا، دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کلاس کے دوران بھی کہ ادنا سے بنا ہے، ادنا اس کا مذکر ہے کہ دنیا ایک ادنا سی چیز ہے، اور دنیا کیا ہے، اس کا مونس ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کی حقیقت اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اس کا ورڈ دیکھیں وہ کس سے نکلا ہوا ہے، ایک ادنا سی چیز سے. ادنا، ادنا مذکر ہے اور دنیا کیا ہے، اس کا مونس. حسنتن، بھلائی، وفل آخرتی حسنا، اور آخرت میں بھلائی. وقینا، بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے یہ، وقینا، اس کے تین ٹکڑے ہوں گے، ہر ایک حرف اپنا معنی دے رہا ہے. وا، کی، نا، وا اور کی، بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے، النار بھی کیا ہے، مونس ہے، اور دنیا بھی مونس ہے. نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا، یہاں پہ جو حدیث میں نے آپ کو بائی مسٹیک پہلے بتا دی تھی، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قسم کھائی، وصیت کی، محبت کا اظہار کیا، مطلب اتنی چیزیں سٹریس دینے کے لیے. اور پھر کیا کہا کہ اے معاذ، اس دعا کو آپ نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، اللہ ذکری کا، تیری یاد کرنے پہ یا تیرا ذکر کرنے پہ، وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پہ، وہ حسنی، اور اچھے طریقے سے، عبادتی کا، تیری عبادت کرنے پہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ میری مدد فرما. آئنی، آئنی کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو. آئن ایک ورڈ ہے، اور نی میری. ٹھیک ہے، اللہ اوپر یا پر، ذکری کا میں دو ٹکڑے، ذکر اور کا. ٹھیک ہے، کا تیری. وہ شکری کا میں تین ٹکڑے، وا، شکر اور کا. ٹھیک ہو گیا. وہ حسن عبادتی کا، اس میں بھی عبادتی کا جو ہے وہ اسم ہے، ضمیر ہے تیری عبادت کرنے پر. کہ ہم اگر نیک کام بھی کریں نا تو وہ بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل هو اللہ احد، کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے. ال سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، اور بے نیاز کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، لم نہیں، یلد اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ولم یولد کیا ہے، پیسو وائس میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی، کہ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. یہاں پہ یاد رکھنے کی جو بات ہے، پانچ چیزیں بتائی گئی ہیں اس صورت میں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ ایک دفعہ ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو رات کے حصے میں ایک قرآن کا ایک تہائی پڑھ سکے نا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم مطلب کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ سورت پڑھیں، یہ ایک قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے. اور سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات ان سب میں یکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں وحدانیت. کس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے؟ وحدانیت پہ، کہ اللہ ایک ہے. سورۃ الاخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ وحدانیت. سورۃ الفاتحہ کا میں نے کیا بتایا تھا خلاصہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. گرامر گرامر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا الفاظ کی قسمیں. الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین قسمیں. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز، جگہ کا نام یا صفت. ٹھیک ہے، عربی میں ہم صفت کو بھی اسم ہی کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے مسلم، مؤمن، صالح، مشرک. ٹھیک ہے، یہ سارے اسم ہوتے ہیں. اور حرف کی بات کریں تو اسموں اور فعلوں کو ملانے والے حروف کو ہم حرف کہتے ہیں، یا حرف جار. ٹھیک ہے، اور فعل آپ کو پتہ ہے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے.
تو سب سے پہلے ہم یہ ضمائر پڑھتے ہیں. یہ ڈی اٹیچڈ پروناؤنس ہیں، ٹھیک ہے. یہ کسی جملوں کے ساتھ شروع میں آتے ہیں، ورڈز کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. ورڈز کے شروع میں آتے ہیں، یہ سیپریٹ ہے، یہ جڑ کر نہیں آتے. ان کو ہم ڈی اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، اور من بھی مطلب کون کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے. گرامر، گرامر ہم ہمیشہ کہتے ہیں ٹی پی آئی سے، ٹھیک ہے. تو ٹی پی آئی آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ کس کا مخفف ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے. تو چلیں اس کو ہم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. ٹی پی آئی کے ذریعے ہم، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ آگے جا کے سمجھ آئیں گی کہ یہ کتنا ضروری ہے. شروع میں ہم بھی نا آپ کی طرح، مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ نہیں سیریس ہوتے ہوں گے، یا اشارے مطلب اشاروں میں نہیں کرتے. تو اشارے کے ذریعے آپ دیکھیے ادھر نیچے ایک سمپل سی مثال دی ہوئی ہے کہ ایک اشارہ کرنے سے آپ کو کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. جیسے یہ ترجمونا سے آپ کو 5 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ابھی تو فی الحال آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا. تھوڑا بہت جیسے فعلا کے اگر میں آپ کو مثال دوں، یہ تھوڑا آپ کے لیے ٹف ہے. فعلا کہ اس نے کیا، ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا. ایک ہم ہاتھ، ہمارا کون سا ہے؟ رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ، جس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ وہ مذکر ہے، جس نے بھی کام کیا وہ مذکر ہے، اشارے سے پتا چل رہا ہے. پھر دوسرا یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، کیونکہ انگلی ہماری ایک ہے. مذکر بھی پتا چل گیا، واحد بھی پتا چل گیا، اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ جس نے یہ کام کیا وہ ادھر موجود نہیں ہے، وہ کہیں باہر ہے، کہیں دور ہے، یعنی کہ غائب ہے، ٹھیک ہے. حاضر نہیں ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو کتنی باتیں صرف ایک اشارے سے پتہ چلتی ہیں. اس لیے ٹی پی آئی بہت ضروری ہے. تو یہ قرآن میں 1300 بار آئے ہیں. اس کو آپ میں سے کوئی اگر کروانا چاہے تو پلیز ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی سے ہینڈ ریس کیجئے، کوئی ایک کروا دے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر شفا، آپ کروائیے. سسٹر شفا آپ کروائیں. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ سسٹر. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہیں ڈیٹیچڈ، سوری اٹیچ پروناؤنس. یہ جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کسی بھی ناؤن اسم کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ، کسی بھی حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. جیسے مائکس کو میوٹ کر دیں کائنڈلی. آپ ان کی حیت کو بھی دیکھ کے، ان کی سٹرکچر کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹکڑے ہیں، قرآن مجید کے ہر لائن میں موجود ہیں. کسی بھی یہ سہارا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایا کا پڑھا تھا نا کہ خاص تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے، تو وہ جو ایا کا تھا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اکیلے نہیں آ سکتا. جو کا ہے نا وہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس کو ایا نے سہارا دیا تو پھر وہ آ گیا ایا کا. تو یہ وہی ہے، وہی ضمائر ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ضمائر ہیں، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ اسمی ہوتے ہیں. آپ کو یہ کوسچن بھی آ سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہو اور پوچھا گیا ہو کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. اس کو آپ نے حرف کے ساتھ مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. حرف ہم ابھی آگے پڑھیں گے، لی، من، ان، البتہ ان کی بھی تھوڑی شکل ان سے میچنگ ہے، لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہی پروناؤن ہے جس طرح ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا ہز، ہر، ہرز، دیئرز، تو وہ یہ وہ چیز ہے. ایک ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہے اٹیچڈ اور دوسرے ڈیٹیچڈ. سر پاکیزہ آگے کرواتے ہیں، ٹھہرے ابھی کافی کچھ ہے پڑھنے کے لیے. تو اسم کے پاس چلتے ہیں. اسم کیا ہے؟ اسم کی دو طرح کی، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص، جیسے ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. عام اور خاص اسم. تو عام اسم کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر تنوین، ٹھیک ہے، یا دو پیش ہوگی یا دو زبر یا دو زیر. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی بھی عام سا اسم ہے. جیسے آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے کتابن، ایک کتاب. لیکن وہ خاص ہو جائے گا جب اس کے شروع میں ال لگ جائے گا، اور ال لگنے کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا ایک تنوین گر جاتی ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کتابن سے الکتابو بنے گا،
अलकिताबुन फिर नहीं होगा। जब भी अल लगेगा एक पेश या जबर या जेर वो गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज एक वक्त में आम और खास दोनों नहीं हो सकती। तो जमा बनाने का एक तरीका हमने पढ़ा था, इसम की जमा बनाने का एक तरीका, ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जहन में रखा करें बात जो हम पढ़ते हैं हमेशा, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन के लिए चीजें दिमाग की खिड़की खोला करें। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, ठीक है, जब भी दो पेश होगा तो हम उसकी जमा कैसे बनाएंगे, वाव नून का इजाफा कर देंगे, वो पूरा वर्ड एज इट इज आ जाएगा। जैसे मुस्लिमुन में मुस्लिम को अगर आप देखें ना, मुस्लिम, तो वहां पे जमा में भी मुस्लिम मौजूद है, लेकिन वहां पे आखिर में क्या है, वाव नून हमने लगा दिया है। क्यों वाव नून लगाया है, क्योंकि दो पेश थी। जब भी वाहिद में दो पेश होगी तो उसकी जमा वाव नून से बनेगी। इसी तरह वाहिद में जब दो जबर या दो जेर होगी तो उसकी जमा हमेशा या नून से बनेगी। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि मुस्लिमीना, इसका वाहिद क्या होगा, तो आप कोई एक वाहिद नहीं करेंगे कि मुस्लिमन अगर गिवन है, मुस्लिमिन गिवन है, मुस्लिमुन, या कोई भी चौथा ऑप्शन। तो आपने ध्यान से देखना है कि क्या किसी ऑप्शन में दोनों भी गिवन है, मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों होंगे तो तब टिक करना है। किसी एक को करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मुस्लिमीना तो दोनों की जमा है ना, मुस्लिमन की भी है और मुस्लिमिन की भी है। तो इस चीज को अपने जहन में रखना है। तो हम अक्सर इसको सादगी के लिए मुस्लिम ले लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मीम के ऊपर हमने जज्म डाल दिया, इसको साकिन कर दिया है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं डालते, ये समझाने के लिए कि मुस्लिम से मुस्लिमुन भी बन सकता है, मुस्लिमन भी बन सकता है, मुस्लिमिन भी बन सकता है। तो आसानी के लिए हम कई जगहों पे सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ मुशरिक या सिर्फ काफिर ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर जज्म है या सुकून है। वो हमने इसलिए सादा छोड़ा हुआ होता है कि आप इसको ये जहन में रखें, इसके ऊपर दो पेश भी आ सकती है, दो जबर भी, दो जेर भी। जैसे यहाँ पर मुस्लिमुन से क्या बना, मुस्लिमून या मुस्लिमूना, और मुस्लिमन से मुस्लिमीना, और मुस्लिमिन से भी मुस्लिमीना। अब आपने ये चीज भी जहन में रखनी है कि जब अल लगेगा ना, तो उसको आपने जमा में भी ढूंढना है कि जमा में भी अल लगा हुआ है। अगर आपको ऑप्शंस दिए हुए हो कि अल मुस्लिमों की क्या जमा बनती है, तो आप अल मुस्लिमों की जमा जो है वो मुस्लिमूना नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिमूना नहीं, उसमें भी आपने अल को जरूर ढूंढना है कि क्योंकि इसके वाहिद में अल मुस्लिमू है, तो जमा में भी अल होना जरूरी है, ठीक है। तो अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमूना ही बनेगा, सिर्फ मुस्लिमूना नहीं होगा। इसी तरह अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीना, और अल मुस्लिमी की जगह अल मुस्लिमीना ही होगा। और ये भी आप इधर जहन में रखें कि अल के लगने से एक तनवीन, एक हरकत गिर जाती है, ठीक है। सवालिया जुमले बनाने के लिए हमने ये सिंपल से क्वेश्चंस छोटे छोटे, जैसे हल का मतलब भी होता है क्या, आग का मतलब भी होता है क्या, मन का मतलब कौन, माँ का मतलब भी क्या। माँ तो आपको पता है ना, तीन तरह के मानी देता है, कहीं पे कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे यूज होता है जो, कहीं पे नहीं नफी के लिए यूज होता है, और कहीं पे क्वेश्चनिंग के लिए कि क्या। तो हल हुआ मुस्लिम, क्या वो एक मुस्लिम है। अंत मुस्लिम, क्या वो एक मुस्लिम है, ठीक है। ये सारे क्या, ये दोनों क्या के लिए। मन रब्बुका, आपका रब कौन है, मन कौन, रब्बु रब का, आपका, ठीक है। मा दीनु का, आपका दीन क्या है, ठीक है। दीनु दीन, और का आपका, दीनु का के कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो। आगे चलते हैं। मुजक्कर में तो हमने सारा अभी तक पढ़ा के हुआ, लेकिन इसके अगेंस्ट मुन्नस में क्या होगा, हिया, हुआ और हिया। हमने हैंड की मूवमेंट भी चेंज करनी है, लेफ्ट हैंड से मुन्नस का हिया। इसी तरह अगर हु होगा ना, उसका जो हम मुजक्कर के लिए यूज करते हैं, हु, हुम, जो हम अटैच प्रोनाउन में पढ़ते हैं ना, हु, हुम, का, ये, तो उस हु का जो मुजक्कर है उसका मोन्नस, उसकी मोन्नस क्या है, हा। पढ़ा ना आपने, किताबुहा, उस औरत की किताब, कलमुहा, उस औरत का कलम, ठीक हो गया। तो हुआ के अगेंस्ट हिया आता है मोन्नस में, और जो हु होता है ना, हु, उसके अगेंस्ट क्या आता है, हा। मुजक्कर से मुन्नस कैसे बन सकता है, बहुत आसान है। उस मुजक्कर जो वर्ड है आपके पास, उसके आखिर में गोल ता लगा दें, और जो तनवीन वाहिद पे थी या मुजक्कर पे थी, सेम वही तनवीन डाल दें। दो पेश है, दो पेश डाल दें, दो जबर है, दो जबर डाल दें। इसी तरह जेर के लिए भी। तो मुस्लिमुन से क्या बना, मुस्लिमतुन। मोमिनुन से क्या बना, मोमिनतुन। सोलिहुन से बना सोलिहतुन। काफिरुन से बना काफिरतुन। और मुशरिकुन से क्या बना, मुशरिकतुन।
تو اب دیکھیے ہوا مسلمن، ٹھیک ہے، ہوا مسلمن جب ہم اس کی مونس بنائیں گے تو مسلمن تو مسلمتن میں چینج ہو گیا، گول تا لگا دی بھائی، لیکن ہوا کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے۔ ہوا تو مذکر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ہوا کے اگینسٹ کیا لگانا ہے؟ ہیا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے، آپشنس کو دھیان سے دیکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ بس ہوا مسلمن ہے اور ادھر ہوا مسلمتن ہے اس کو کریکٹ کر دیں، نہیں، ہوا کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ بھی چینج ہوا ہے، ہیا آیا ہے تو اس کو پھر آپ نے ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ہوا مسلمن، ہیا مسلمتن، ہوا مؤمن، ہیا مؤمنتن، ہوا صالح، ہیا صالحتن، ہوا صابر، ہیا صابرتن، ہوا شاکر، ہیا شاکرتن۔ مؤنث کی مثال ہم نے کیسے یاد کی تھی کہ صحابی کا نام اور صحابیہ کا، کہ جس طرح ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، عنہ، اس سے، اس سے راضی ہوا، مطلب کس سے؟ ابو بکر سے، تو ہم رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے، ہو۔ اور اسی طرح مؤنث کی جب بات کریں گے تو ہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہوا ان سے، اس سے، ٹھیک ہے، عنہا۔ تو مؤنث ربوہا، جیسے ہم پڑھتے تھے نا ربہو، اس کا رب، تو وہ کس کا رب؟ مذکر کا، ٹھیک ہے، ربہو سے کیا بنے گا؟ ربوہا، اگر ہم مؤنث بنائیں گے۔ دینوہا، اس عورت کا دین، کتابوہا، اس عورت کی کتاب، یہ مؤنث ہے۔ مذکر سے مؤنث، یہ ٹیبل کوئی جلدی سے کروا دے، ہینڈ ریز کریں، پاکیزہ خالق نے کیا تھا پہلے، اف شی از دیر تو پلیز ریز یور ہینڈ پاکیزہ، ٹھیک ہے، سٹارٹ کریں۔ ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ ویری گڈ سسٹر۔ اب ہم اسی مونس کی جمع بنائیں گے، بہت آسان ہے جمع بنانا، آپ نے مونس تو سیکھ لیا نا، گول تا ہوتی ہے مسلمتن، تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ الف تا کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، گول تا کو ہٹا کے الف تا لگائیں گے، لیکن تنوین اوپر وہی رہے گی، اگر دو پیش ہے تو دو پیش، ٹھیک ہے، دو زبر ہے تو چلے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ مسلمتن سے کیا بنے گا؟ مسلماتن، یہ بھی کوئی کروا دے، اسٹوڈینٹس میں سے کوئی کروا دے تاکہ آپ کی بھی تھوڑی پریکٹس ہو جائے۔ سسٹر پاکیزہ چلیں آپ کروا دیں، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا۔ مسلمۃ مسلمات، مومنات مومنات، صالحات صالحات، کافرات کافرات، مشرکات مشرکات۔ ویری گڈ سسٹر۔ اچھا یہ دیکھیں مسلماتن سے ہم نے تو بنا لیا مسلماتن، لیکن یہاں پہ بھی ایک نقطہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پوائنٹ، اب سوچ دیکھیں سمجھیں غور سے، کہ مسلمتن سے بھی بنے گا مسلماتن اور مسلمتن سے بھی بنے گا مسلماتن، مطلب جس طرح ہم نے ابھی مذکر میں کیا تھا نا، یا نون لگتا ہے، کہ اگر مسلمن ہوگا یا مسلمن ہوگا، دونوں کیسز میں جب جمع بنے گی تو یا نون سے بنے گی، اور اسی طرح مونس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ مونس کی جمع میں کبھی بھی زبر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، بس اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زبر جمع مونس میں، مونس کی جب جمع بنے گی تو نہیں آئے گا، واحد میں آئے گا، جیسے مسلمت تن ہے تو مسلمت تن سے بھی مسلمات تن بنے گا، اسی طرح مسلمت تن ہوگا تو اس سے تو بنے گا ہی مسلمات تن، ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے، بس ایک تھوڑا سا جو ٹرکی سا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ مسلمت تن سے بھی مسلمات تن بنے گا، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلم ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سارے ہم کون سے پروناؤنس پڑھ رہے ہیں، کون سے ضمائر پڑھ رہے ہیں؟ ڈی اٹیچڈ، جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیپریٹ آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ اسم ہے، میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں یہ اسم ہے، کیونکہ ابھی آپ کو کوئز اورینٹیشن آگے دوں گی، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اس بات پہ کیوں فوکس کر رہی ہوں، کیوں بار بار بتا رہی ہوں، کہ اکثر لوگ اس چیز میں مسٹیک کر جاتے ہیں، اس سے ہر سے ریپلیس کر دیتے ہیں، ہر سمجھتے ہیں، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جمع ہے نا، انتم، آپ سب، تو مسلم سے بھی کیا ہو گیا؟ جمع بن گئی، مسلمون۔ اسی طرح نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسی کا اعادہ کر لیتے ہیں، جو پروناؤنس اٹیچڈ جڑ کر آتے ہیں، جیسے ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا۔ اس کو کوئی کروانا چاہتا ہے تو کوئی کروا دے۔ یہاں پہ ہو جو ہے وہ اسم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، اسم کیا ہے؟ ربو۔ سسٹر شفا آپ کروا دیں۔
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड सिस्टर। अच्छा, मुजक्कर से मोन्नस कैसे बनता है? हुआ का मैंने आपको बताया ना, हिया। ठीक है, तो ये तो आसान है, हुआ का हिया। तो अगला भी बहुत सिंपल है, रब्बुहु उसका रब, मतलब उस एक मुजक्कर का, उस एक मर्द का रब। तो रब्बुहा उस एक मोन्नस का रब। ठीक हो गया। आपने हाथों को जब इशारे करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाथ चेंज हो रहा है तो मुअन्नस वाला सीगा आ रहा है। दीनुहु उस एक मुजक्कर का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उस मर्द का नाम या इस्म, ठीक है, और इस्मुहा उस औरत का नाम। बस इसको जहन में रखें, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझें। हुआ से हिया बनेगा, ठीक है, और हु से हा बनेगा। मुजक्कर से मुअन्नस की बात हो रही है। अभी हमारा इस्म वाला तो खत्म हुआ पोर्शन, अब हुरूफ की तरफ आ जाएं। हुरूफ हमने पढ़े थे। हुरूफ होते क्या है? इस्म और फेल को आपस में मिलाने का जो काम करते हैं ना, वो हुरूफ हैं। हुरूफ हमने पढ़े 9 तरह के, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो हैं तो इस्म लेकिन काम कैसे करते हैं? हुरूफ की तरह। मैंने आपको बताया था वो कौन से हैं, माँ और इंदा। आपको अगर क्विज में आता है, 3 आपको हर्फ दिए हुए हैं, चौथा आपको माँ दिया हुआ है या इंदा दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से डिफरेंट बताएं, ऑड वन आउट सेलेक्ट करें, तो आपने किसको सेलेक्ट करना होगा? आपने डिफरेंट वाले को। तो वो डिफरेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा? माँ या इंदा, क्योंकि वो क्या है? इस्म है। इसको आपने जहन में रखना है, इसको मिक्स नहीं करना हुरूफ के साथ। ये अलबत्ता हुरूफ की तरह काम करते हैं लेकिन ये होते इस्म है। कौन से? माँ और इंदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ली, मिन और अन। ली लिए, ला भी हो सकता है, ये किसी जगह पे डिपेंड करता है, किसी जगह पे ला, किसी जगह पे ली। जैसे लिल्लाही से हमने याद रखा था। मिन, मिन का मतलब से, हमने पढ़ा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अन का मतलब भी से या बारे में, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे मिन या अन आपको वैसे बज़ाहिर तो से लग रहा होता है, से है, लेकिन किसी जगहों पे अन जो है वो ज्यादातर के बारे में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसके बारे में। और मिन जो है वो ज्यादा चीजों से उसका थोड़ा रिलेशन बनाया जाता है कि ये उस चीज से। तो ये अभी मैंने मिसालें आपको बता दी, ये वही है। तो ये इनके टेबल्स हैं। टेबल्स आप में से कोई दोहराए, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, हु जो है ये ला और मिन और अन। हु इसम है, इसमें जमीर है, और क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जुड़कर आता है। और यहाँ पे किन से जुड़ा हुआ है? 3 तरह के हरूफ से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? ली या ला, मिन और अन। ठीक हो गया। तो हमारे इसमें 6 जो है, एक हर एक टेबल में 6 मुजक्कर की हैं, और लास्ट वन जो आपको रेड कलर से शो हो रहा है ये एक मुअन्नस का है, ठीक है। तो चले कोई सिस्टर करवाए, हैंड रेस करें, हरी अप। सिस्टर सफा आप करवाएं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु अब उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड सिस्टर। ये 3 तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट 3 है, बी, फी और अला। बी को हमने याद रखा था, बिस्मिल्लाही, अल्लाह से, अल्लाह के नाम से। बी का मतलब से, किसी जगह पे साथ भी आ सकता है इसका। बी तो अपना मानी बहुत बदलता रहता है, इसको मतलब सही वेराइटी। फी का मतलब है मैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं फी सबीलिल्लाह, उससे हमने याद रखा था। और अला का मानी है पर, हमने इसकी मिसाल कौन सी ली थी? अस्सलामु अलैकुम से, कि सलामती हो आप सब पर। तो अला का मतलब क्या है? पर। अब इन्हीं 3 हरूफ को हम, ये आपको साइड पे जो टेबल शो हो रहा है, अटैच प्रोनाउंस का, जमायर का, इस्म का, इनको आपस में मिला के 3 नए टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो टेबल है आपके पास बिही,
फी ही और अलैहि, कौन करवाएगा इसे? हैंड रेज कीजिए। सिस्टर शिफा करवाएं आप। बिही उससे या उसके साथ, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैहि, अलैना। सॉरी यहाँ पे अलैया हम पर लिखा हुआ है, लेकिन आप देखें ना, खुद गौर करें, पर, अलैया मुझ पर, ठीक है। आगे चले। अलैकुम, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, नहीं हम सब अलै, पर, हाँ वेरी गुड, हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड सिस्टर। अब देखिए लास्ट हमारा जो हरूफ में से तीसरा और आखिरी सेट है, इला, मा और इंदा। इला हमने याद रखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब है तरफ। मा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इससे आपको माँ का मतलब भी साथ और इन्ना का मतलब भी आप जहन में रख सकते हैं कि बेशक है। और इंदा, पास, इसको हमने किस मिसाल से याद रखा था? कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। इसको आपने कम नहीं कर देना, लेस वाला, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने इसको कम समझ लिया कि मतलब जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना आपके पास थोड़े पैसे हैं, ये वो वाला कम नहीं है। कम अरबी में कहते हैं कितने। कम रियालन इंदा का, वो समझने की नहीं है। इंदा को आपने याद रखना है कि पास, ठीक है। अब इन तीनों को हम इसी तरह इन जमायर के साथ जोड़ के, नेक्स्ट हमारे पास तीन टेबल्स आ गए हैं, इलेही, माहू, इंदाहू। कौन करवाएगा इसे? सिस्टर उम्मे सलमा, आप करवाएं। इलेही उसकी तरफ, इलेहिम उन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलेजा मेरी तरफ, इलेकुम आप सब की तरफ, इलेना हमारी तरफ, इलेहा उस औरत की तरफ, माऊ उसके साथ, माऊम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ, हिंदहू उसके पास, हिंदहुम उन सब के पास, हिंदा का आपके पास, हिंदी मेरे पास, हिंदकुम आप सबके पास, हिंदना हमारे पास, हिंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत क्विक आपने करवाया, बहुत अच्छा है। और नया नाम आज सामने आया है, बहुत खुशी होती है ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास ये भी इस्म है, ये इसमें इशारा है, ठीक है। इसको अक्सर लोग कहते हैं कि ये बस कुछ और चीज है, इसको इस्म में नहीं कंसिडर कर रहे होते। तो ये भी आपने जहन में रखना है, ये भी इस्म है और इसमें इशारा है। जैसे हम कहते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स इंग्लिश में, तो ये किसी को भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हाजा, ये, कोई भी जब करीब चीज होगी और वो मुजक्कर होगी, तो हम उसके लिए राइट हैंड से एक उंगली से ऐसे इशारा करेंगे कि हाजा, ये। और जब ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा फिंगर्स के साथ हा उलाई, ये सब, ठीक है। हाजा ये, हा उलाई ये सब। और जालिका, जालिका आपने, हम हु वगैरह के लिए ऐसे इशारा करते हैं ना, तो जालिका ना सामने ना साइड पे, बल्कि इन दोनों के दरमियान में इशारा आएगा, वो, कि वो चीज, ठीक है। जालिका वो, और जालिका क्या है? मुजक्कर वाला इशारा है, क्योंकि राइट हैंड से हम कर रहे हैं। जालिका की जमा क्या होगी? उलाइका, वो सब, ठीक है, वो सब चीजें, वो सब लोग, ठीक है। तो हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। इसका मुअन्नस देख लें, लेफ्ट हैंड पे आ जाएं, और कोई भी चीज जो आपके पास करीब होगी और मुअन्नस में होगी, तो हम कहेंगे हाजिही, ये। और तिल का, जब दूर होगी तो हम कहेंगे तिल का, वो, ठीक है। तिल का वो, और हाजिही ये। और इनकी जो जमा है ना वो सेम है। जब ज्यादा चीजें करीब होंगी और मुअन्नस होंगी तब भी हम कहेंगे हा उलाई, और जो ज्यादा चीजें दूर होंगी उसकी तरफ इशारा हमने करना होगा, तो हम तब भी कहेंगे उलाइका, ठीक है। हा उलाई और उलाई का दोनों की जो जमा है वो सेम है। याद रखने वाली चीज जो है, वो मुअन्नस में करीब की चीज के लिए हाजी ही, और दूर की चीज के लिए तिल का। समझ आ गई आपको ये चीज? आगे चलते हैं।
फेल, अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाला, फतहा, नसरा, दौराबा। और इनके रूट लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ना। फेल, आप देखिए यही है, फा आइन लाम, तो इसके कितने रूट लेटर्स हैं? 3, मतलब मादा के हरूफ। तो फेले माजी, फेले मुदारे, फेले अम्र। हम फेले माजी अब तक पढ़ चुके हैं, तो उसी को डिस्कस करेंगे। फेले माजी क्या होता है? जो काम हो चुका हो, पास्ट टेंस में परफेक्ट, जो चीज डन हो चुकी है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें हमने 4 तरह के सेट पढ़े थे, हाँ। फतहा, फाला, जाला। फिर हमने पढ़ा था नसरा, जकरा, अबदा, खलका। और दाराबा अलग एक सेट है, और चौथा सेट है हमारा सामिया, आलिमा और आमिला। इन सबको हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले है हमारे पास फाला। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। इसको तो मैं अभी आपसे रिवाइज करवाती हूँ ये सारी चीजें, लेकिन जो आपने समझनी है वो क्या है, कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि फालू, ठीक है, उन सब ने किया, तो इसका वाहिद क्या होगा? फालू का वाहिद क्या हो सकता है? उन सब ने किया। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है फालू का वाहिद क्या है? फालू उन सब ने किया। फाला। एग्जैक्टली, फाला उसने किया, वेरी गुड। तो ये आपने इस तरह ये चीजें याद रखनी है। सिस्टर राहिला ने भी रिप्लाई किया चैट बॉक्स में, वेरी गुड। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि फालता आपने किया, ठीक है, तो फालता की जमा क्या होगी? ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ऑप्शंस गिवन होंगे, उन्हीं में से सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। मैं अभी आपको इंशाल्लाह गाइड करती हूँ क्विज के बारे में सारा। तो इस चीज को बस आपने जहन में रखना है कि जमा का वाहिद, वाहिद की जमा पूछी जा सकती है, लेकिन टेबल यही है। टेबल आपको अच्छी तरीके से आ गया ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो आप खुद सोच के, टाइम अच्छा खासा आपके पास होगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोई करवा दे इस टेबल को, फिर हम आगे चलें। सिस्टर हमारे, आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड सिस्टर, सही क्विक माशाल्लाह करवाया, यही रवानी चाहिए, ठीक है। आप सब अब माशाल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि आप इसको स्पीडीली करवा सकते हैं। फाला उसने किया, पहला सेट जो मैंने आपको बताया था। फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो फाला हमारे पास एक सांचा है, जिसमें हम उसके फर्स्ट फर्स्ट जो रूट लेटर उसे चेंज करके नए अल्फाज भी बना सकते हैं। जैसे फाला उसने किया, तो जब फा को रिप्लेस किया हमने जीम जबर जा, ठीक है, तो क्या बना? उसने बनाया। इसको हमने याद है ना, याद रखा था एक एग्जाम्पल से या ट्रिक से, जाली नोट जैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो जाला उसने बनाया। तो फाला की तरह ही होगा जाला वाला सारा टेबल। सिर्फ आपने जो यहाँ पे याद रखना है कि इसकी चेंजेस कहाँ पे आती है? आखिर में। और इसको हमने याद रखा था ना, जहाज जैसे चला जाता है, वो टेक ऑफ करता है, तो जब चला जाता है हमें उसकी क्या नजर आती है? दुम, ठीक है, टेल। तो जो चीज माजी में गुजर चुकी हो गई, तो उसकी चेंजेस कहाँ पे आ रही है? टेल में। जो चीज हमें दिखाई दे रही है, अब जहाज तो चला गया, उड़ गया ना, तो उसकी हमें सिर्फ दुम दिखाई दे रही है, तो चेंजेस भी कहाँ पे होंगी? उसकी दुम में। ये चीज इसलिए आपने याद रखनी है क्योंकि आगे हम जब कुछ और पढ़ेंगे उसमें कुछ और चेंजेस आ रही होंगी। तो जब आपको पिछला याद होगा तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो ये सारे टेबल में शुरू वाले तीनों लेटर्स हमारे सेम है। चेंजेस कहाँ आ रही है? एंड पे आ रही है। जैसे फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता। अब देखिए यहाँ पे ता, ता आपने याद रखना है कि सामने वाले के लिए, और तू हमेशा अपने तरफ के लिए। हालांकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना तू में। मैं भी इसी तरह जब स्टूडेंट थी तो पढ़ी थी, तो तू में कंफ्यूज, तो वो सर ने, मैंने आपको बताया ना, ट्रिक बताई थी कि फालतू से आप याद रखें कि मैं फालतू नहीं हूँ, ठीक है, मैं कुछ करूंगी और मैं कुछ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान सीख रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं, तो फालतू के मतलब मैं फालतू नहीं हूँ। फालतू भी बन जाता है ना, फालतू फालतू। तो इसको इस तरह याद रखना है कि ता से, ता सामने वाले की तरफ, और तू जो है वो अपनी, ठीक है, अपने वाली तरफ आपने इशारा करना है एक उंगली का। फाल तुम आप सबने किया, और फालना हम सबने किया। तो फतहा भी उसी तरह ही है, जाला भी इसी तरह ही है। तो इसके टेबल करवा दे कोई, सिस्टर हैंड रेस करें।
हैंड रेस कीजिए, बी क्विक, टाइम कम है हमारे पास। सिस्टर राहिला आप करें। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हमने बनाया। वेरी गुड सिस्टर। फातहा उसने खोला। कोई करवाना चाहता है अगर क्विक तो करवा दे, वरना फिर मैं इसको करवा के आगे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी देनी है क्विज की। सिस्टर सफा आप करवाएं। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। ठीक है, दूसरा सेट है, हमने पढ़ा था नासरा उसने मदद की, खाला उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। तो नासरा का टेबल करवा दें, अभी हैंड रेज हुआ था एक ब्रदर का, ब्रदर मलिक उस्मान, आप करवा दें। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद। एक्सीलेंट ब्रदर। अच्छा, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँ कि ये इन्होंने माशाल्लाह कोर्स के दरमियान से ज्वाइन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम माशाल्लाह रिकॉर्डिंग से देखकर और यहाँ तक पहुंचे और ये कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, इसलिए आपने भी ना थोड़ा सीखना है इनसे और कंटिन्यू करें इसी तरह। अच्छा, ये कोई करवा दे टेबल, का उसने पैदा किया। सिस्टर शिफा आप करवाएं। खलका उसने पैदा किया, खलको उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड सिस्टर। तो सिस्टर उम्मे सलमा आपका हैंड रेस था, आप नेक्स्ट टेबल करवा दें। जी करवाएं। जाकारा उसने जिक्र किया, जाकारू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हमने जिक्र किया। एक्सीलेंट सिस्टर माशाल्लाह। आबदा दूसरे सेट का आखिरी फेल है हमारा, आबदा कौन करवाएगा इसे? उसने इबादत की, आबदा उसने इबादत की। सिस्टर मरवा आप करवाएं। आबदा उसने इबादत की, आबदू तुम सबने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतु मैंने इबादत की, आबद तुम आप सबने इबादत की, आबदना हमने इबादत की। वेरी गुड सिस्टर माशाल्लाह। फेल माजी जो हो गया, इसका तीसरा सेट है दौराबा। अभी तो आपको यहाँ पे ये चारों फाल शो हो रहे हैं ना, दौराबा, सामिया, आलिमा और आमिला, लेकिन आगे शायद आपको बताया जाएगा कि दौराबा का अलग पैटर्न है। ठीक है, ये इसको तीसरे सेट में रखा जाता है, और सामिया, आलिमा, आमिला इसका एक अलग सेट है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान वाला जो हर्फ है उसके नीचे क्या है? जेर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, खैर अभी के लिए आप इसको छोड़ें। दौराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। एक बात यहाँ पे बताऊं मैं आपको कि आलिमा और आमिला को आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके देखिए मानी में चेंज हो रहा है और कितना माइन्यूट सा फर्क है, प्रोनाउंस करते हुए भी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता अगर गौर से बंदा ना सुने। आलिमा और आमिला, इसके टेबल्स और इसकी चीजें आपने ध्यान से क्विज में अटेम्प्ट करनी है। तो टाइम कम है, मैं इसको जल्दी से करवा के आगे हम चलते हैं। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सबने मारा, दौरबता आपने मारा, दौरबतू मैंने मारा, दौरब तुम आप सबने मारा, दौरबना हम सबने मारा। सामिया उसने सुना, सामियू उन सबने सुना, समेता आपने सुना, समय तू मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, समय ना हम सबने सुना। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना। अब देखिए, आमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 से 11 के सबक के अख्ताम पर 131 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 30,000 से जायद बार आए हैं। ये हमारा टारगेट था जो हमने इसको अचीव किया। तो अभी मैंने आपको करना है, एक और स्लाइड शो करती हूँ।
उसमें आपको क्विज का बताती हूँ खैर कि हमारा क्विज किस तरह होगा कल इंशाल्लाह। तो इसके बारे में सबसे पहले टोटल पॉइंट्स, इसके टोटल पॉइंट्स होंगे 60, ठीक है, 60 पॉइंट्स होंगे। और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटा और 15 मिनट। हो तो ये सकता है कि ये 15 से 20 मिनट में भी आसानी से हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, टेक्निकल इश्यूज, आपकी मसरूफियात, दिन का कोई कोई ना कोई मसाइल, ठीक है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इसको टाइम को ज्यादा किया गया है, 90 मिनट्स रखे गए हैं। और उसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी पर्सनल इशू होता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम वही हमारा टाइम होगा, 8 से 9 जो हमारी क्लास का टाइम होता है। लेकिन जाहिर है 90 मिनट्स हैं तो 8 से 9:15, ठीक है, 9:30 भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अगर किसी को कोई मसला होता है तो ये हमारा टाइमिंग आ गई। डेट कल इंशाल्लाह 13 अक्टूबर है, ठीक है, संडे को। और फुल नेम एंड व्हाट्सएप नंबर, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो नाम, जिस नाम से आपने ऑनलाइन होमवर्क सबमिट करवाए हैं उसी नेम से उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ आपने क्विज कभी करना है, नाम लिखना है। और व्हाट्सएप नंबर भी वही डालना है जो आप अब तक डालते आए हैं, क्योंकि फिर रिजल्ट के बनने में ना मसाइल पेश आते हैं तो फिर मसला होता है। अपने फोन्स और डिवाइसेस जो भी जिससे भी आपको इसको अटेम्प्ट करेंगे उसको जरूर चार्ज करके रखें, क्योंकि शैतान, मैंने आपको बताया, पूरी कोशिश करेगा कि आपको डिस्टर्ब करे। आपकी उस वक्त या तो चार्जिंग खत्म हो जाएगी या आपकी लाइट नहीं होगी, कोई मेहमान आ जाएंगे, कोई ना कोई मसला जरूर करेगा, कोई ना कोई बिजी काम आपको याद आ जाएगा। तो चीजों को जो भी जिससे भी आप करें ना उसको आपने पहले से चार्ज करके साइड पे रखते। स्पेस का बहुत ख्याल रखना है। अक्सर लोग ये फिर कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं खुल रहा, तो वो आपके एंड पे कोई ना कोई इशू हो सकता है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं होता। उसको आप चेक करें, अपने मोबाइल में अच्छी सी स्पेस रखें, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा हैवी होता है ना, जो होमवर्क्स के होते हैं ना, ऑनलाइन होमवर्क्स के, वो थोड़े फाइल इतनी हैवी नहीं होती, इजीली खुल जाती है। तो जो जिनके एंड्रॉइड मोबाइल है या कोई पुराना इस तरह मॉडल है, उसको सेटिंग वगैरह चेक कर लें, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें फजूल चीज़ें डिलीट कर दें ताकि स्पेस अच्छी सी रहे आपके पास। नेट कनेक्टिविटी आप खुद को करें, मेक श्योर करें कि अच्छी हो। लैंडस्केप फॉर्म ये बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि मोबाइल से जो लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो इसी तरह पोर्ट्रेट मोड में रखा हुआ होता है और बहुत से ऑप्शंस आगे आ रहे होते हैं, तो वो उसको आगे करने की बजाय इसी तरह सीधा सीधा देख के क्लिक करके बस मूव ऑन कर जाते हैं। ये चीज नहीं करनी, आपने इसको लैंडस्केप फॉर्म में रखना है, ठीक है, ताकि इजीली आपको अगले जो उसके पार्ट्स हैं वो भी आपको इजीली नजर आए। जो डेस्कटॉप पे करते हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो टैब्स पे या फोन्स पे करते हैं उनको लैंडस्केप मोड ऑन करके करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको जबर जेर पेश बहुत छोटी होती है ना, आपको अक्सर आइडिया नहीं हो रहा होता तो उसमें गलती हो जाती है, जैसे फालता और फालतू, तो इसका पूरा मान ही बदल जाता है सिर्फ जबर जेर से। तो उसको जब आपको कहीं समझ ना आ रही हो उसको जूम इन करें, ठीक है, वापस पीछे जाना हो दोबारा जूम आउट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो सबमिट आपने लाजमी करना है, उसको रीचेक करना है, सारे क्वेश्चंस आए आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, फिर उसको सबमिट करेंगे, फिर अपना स्कोर भी देखेंगे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको लाजमी आपने चेक करना है, सबमिट करना है। तो अगर आपका दिल करे उसे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेजें, मैं भी देखूं आपके मार्क्स कैसे आए हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप सारे अच्छे मार्क्स लेंगे। और अगर अच्छे ना भी आए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपने अपनी जर्नी लाजमी जारी रखनी है। ये तो मतलब अल्लाह का सफर है ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते या डिसहार्ट नहीं हो सकते। तो इस चीज को आपने लाजमी जहन में रखते हुए इंशाल्लाह घबराना नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तब भी आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे जितनी भी तैयारी है आपकी, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट जो है क्लोज बुक टेस्ट है ये हमारा। इससे पहले हम ऑनलाइन होमवर्क जितने भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, आप उसे पीडीएफ फाइल से देखें, रिकॉर्डिंग सुने, आप बुक खोलें, आप मुझसे पूछें। लेकिन इनमें ये जो क्विज है इसमें हम तो नहीं देख रहे ना, मैं थोड़ी आपके घर आके चेक करूंगी कि ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। और इतना अच्छा इल्म आप हासिल कर रहे हैं, उसमें तो चीटिंग, धोखा तो अलाउ नहीं है ना। एक मुसलमान को ये जेब भी नहीं देता कि वो अल्लाह की किताब सीखने के लिए कोई भी इस तरह का चीज, ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी।
اس کے علاوہ اب آپ کو جو مین بات ہے کوئز کنٹینٹ کیا ہوگا، سلیبس کیا ہے. سلیبس بہت ایزی، یہی جو ہم نے 1 تا 11 اسباق پڑھے ہیں، لیسنس پڑھے ہیں، انہی میں سے آئے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور بہت آسان ہوگا. جنرل کنٹینٹ کوسچنز ہوں گے، ٹھیک ہے. 8 سے 9 قسم کے کوسچنز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ جنرل ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا. جیسے ہم سورۃ الاخلاص کا کیا خلاصہ ہے، ایسے اس طرح کا. یا سورۃ الفاتحہ کا کیا خلاصہ ہے، یا وہ عادات جو ہم نے پڑھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ کون سی آیت سے کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جنرل کوسچنز ہوں گے، اس طرح کے کوسچنز آپ کے آ سکتے ہیں. اور عربک ٹو عربک، یہ وہی ہے جو عربی بول چال نہیں ہم کرتے. جیسے حل حل اندو کا قلم، ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو آپ نے کیا آنسر کرنا ہے؟ نام اندی. اند کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ اندی، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو بول چال والے کنورسیشن والے الفاظ ہیں کہ جو ہوتا ہے نا ہو ہم، وہ تو اسی طرح ہی رہتا ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ کا اور ہی میں. جب آپ سے سوال ہوگا، جیسے تم کا آنسر آپ نے دینا ہے نا میں، ٹھیک ہے. کہ قلم کا حل اند کا سوری قلم کا، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ حل قلم کا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ قلمی، میرا قلم ہے. کا آنسر آپ نے یہ سے دینا ہے. یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عربک ٹو اردو، کہ عربی لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی اردو بنانی ہوگی. مطلب خود آپ نے ٹائپ نہیں کرنا، آپشن سارے گیون ہوں گے، اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کی ایگزیکٹ کیا اردو بن رہی ہے. جیسے ہو عربی میں کہ اسی طرح دینکم، دینکم. تو آپ مجھے بتائیں ذرا اس کی اردو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپشنز تو آپ کو گیون ہوں گے. دینکم کا جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا دین، تمہارا دین، اس کا دین، ان سب کا دین. دینکم، آپ سب کا دین، آپ کا دین، میرا دین یا اس کا دین. اس کا کیا بن سکتا ہے اردو؟ چیٹ باکس میں کسی نے رپلائی کیا؟ آپ سب کا دین. ویری گڈ. بردر محمد عدنان نے رپلائی کیا آپ سب کا دین. سسٹر میں سلمہ، ویری گڈ. آپ سب کا دین. آپ کا دین نہیں، آپ کا دین کے لیے آئے گا دینکا، ٹھیک ہے. ایک انگلی سے ہم اشارہ کریں گے. جب دینکم ہوگا تو پھر آپ سب کا دین. تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے. اور اردو ٹو عربک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں آپ کو گیون ہو کہ تمہارا قلم یا تمہاری کتاب، تو آپ نے اس کی عربی بنانی ہے. تو بنائیں ذرا اس کی عربی. تمہاری کتاب، جلدی سے. تمہاری کتاب، کتابوں کا. ویری گڈ بردر راہیلہ، سسٹر راہیلہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے سسٹر شہبانو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کر لیں گے آپ. اور ٹیبل کوسچننگ بھی ہوگی. جس طرح ابھی ٹیبلز بنے ہوئے تھے نا آپ کے سامنے، ان کے روٹ لیٹرز، جیسے فا کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا، آئین، لام، ٹھیک ہے. 3 روٹ لیٹرز ہیں. تو پارٹس آف ورڈز بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. پارٹس آف ورڈز کیا ہے؟ ٹکڑے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا للہ کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ بتائیں آپ میں سے کوئی. مائک کو انمیوٹ کر دیں، بتائیں مجھے للہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بھی ہمدیکا، وہ بھی ہمدیکا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 نہیں بردر، بردر بن کر گئے، ٹھیک ہے. 4. دیکھیں اس کو آپ نے دھیان سے. ہاں اور بھی ہے نا، وا، بی، حمد اور کا. یہ بھی آپ کو میں ابھی پڑھا کے آئی ہوں. جلدی نہیں کرنی، اس کو آپ نے دھیان سے آرام سے کرنا ہے. جیسے ایک اور پوچھ لیتے ہیں، دینونا، دینونا، دینونا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اشارہ جب کریں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اس کے کتنے ٹکڑے بن سکتے ہیں. 2 Exactly. Very good, sister. Very good. Everyone is mashallah replying in the chat box too. تو اس طرح بس، ٹھیک ہے. یہ ٹکڑے والا بھی آپ کا ہوگا کوسچن، اس طرح کی چیز آ جائے گی. اور آپ نے ریکگنائز کرنا ہوگا اسم، فعل اور حرف کو، ٹھیک ہے. کہ یہ اسم کی آپ نشانیاں ڈھونڈیں گے. آپ کو پتہ ہے نا اسم کی کیا نشانیاں ہیں؟ اگر ال لگا ہوا ہے اسم ہے، 2 پیش ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر جمع کی بات کریں، واو نون ہوگا، یا نون ہوگا. مونس کی بات کریں، گول تا ہوگی. جمع مونس کی بات کریں تو الف تا ہوگی. اس طرح آپ نے اسم اور حرف کو آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف کون سے ہم نے پڑھے ہیں، لی، من، ان، الا، ٹھیک ہے. اور ما اور اندا سے مکس نہیں کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ما اور اندا کیا ہے؟ اسم ہے. اور اسی طرح سنگولر پلورل جینڈر کا بھی پوچھ سکتے ہیں نا،
کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا بھی تھا ٹیبلز کے دوران، فتح تا، ٹھیک ہے، فتح تا آپ نے کھولا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ٹیبل میں ہی گیون ہے، کوئی آپ میں سے مجھے بتائے فتح تا کی جمع کیا بن سکتی ہے؟ چیٹ باکس میں اپلائی کریں. فتح تم، بردر محمد عدنان اور بردر ملک عثمان نے ٹھیک بتایا. آئی تھنک ایم مسنگ ہے ان کا. اور سسٹر پاکیزہ ویری گڈ. فتح تم ویری گڈ. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے بس اس طرح ہمیں سنگولر پلورل یاد رکھنا ہے، جنڈر. اور لاسٹ ہے ہمارا آڈ ون آؤٹ. اس کو انتہائی دھیان سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اسٹوڈینٹس بہت زیادہ مسٹیکس کر جاتے ہیں. بہت سمپل ہے لیکن آئی تھنک کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا کیا چکر ہے. آڈ ون آؤٹ کے آپ کے پاس آپشنز گیون ہوں گے، آپ نے ان میں سے جو بھی ڈفرینٹ ہوگا، آڈ ہوگا، اسے سلیکٹ کر دینا ہے. تو یہ آپ کام 3 بیسس پہ کر سکتے ہیں. اسم فعل حرف کی بنا پر کہ آیا 3 اسم ہے 1 فعل ہے، یا تینوں فعل ہیں 1 حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اسم فعل اور حرف کی بنا پر آپ اس میں سلیکشن کریں گے، یا واحد جمع کی بنا پر آپ کریں گے کہ 3 جمع ہے 1 واحد ہے، ٹھیک. اور تیسرا آ جائے گا مذکر یا مؤنث کی بنا پر کہ اگر 3 مذکر کے صیغے ہیں 1 مؤنث ہے تو آپ نے مؤنث کو ٹک کر دینا ہے، یا 3 مؤنث ہے 1 مذکر ہے. تو پریکٹس کے لیے آپ سے کرواتے ہیں، غور سے سنیں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے ریپلائی کرتا ہے. بے شک مائک کو انمیوٹ کر کے بتا دیں، چیٹ باکس میں ذرا لکھنا مشکل ہو جائے گا. آپ سے سوال ہے فی، بی، لی اور ما، ان میں آڈ ون آؤٹ سلیکٹ کر کے بتائیں. ماں. ویری ویری گڈ. ونر ہے ہمارے آج کے 5 اسٹار آپ کے لیے رمیز افضل، ویری گڈ. اگلا ہم کرتے ہیں حاضی ہی، ٹھیک ہے؟ دھیان سے. حاضی ہی، تل کا، ہیا، اور چوتھا ہے آپ کے پاس ہوا. حاضی. ہوا. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. سسٹر، جس سسٹر نے بھی رپلائی کیا 5 اسٹار ہے آپ کے لیے. سسٹر آئی تھنک سسٹر ہمایل تھی. آخری ہے ہمارا، چیک کرتے ہیں. فالو، اشارہ میں نہیں کری کیونکہ اشارے سے پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. فالو، فالتم، فالنا، فالتو. میں ریپیٹ کرتی ہوں، فالتم، فالنا، فالتو، فالو. فعلو، فالتو. فالتو. ویری گڈ. سسٹر پاکیزہ اور سسٹر شہبانو نے بھی رپلائی کیا ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ. تو دیکھیں یہ چیز ہے، آسان ہے، تھوڑا ٹائم گین کرتی ہے، لیکن آپ نے پوری توجہ سے اس کو اٹمپٹ کرنا ہے، بہت دھیان سے اسے زوم لازمی کرنا ہے. کہ بعد میں پھر اسٹوڈینٹس اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، وہ زبر تھا ہم سمجھے پیش ہے تو مسٹیک ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ تو پھر ہم کچھ اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا، سمپل ہے، اور پریشان نہیں ہونا آپ نے. تو یہ آپ کا ٹائم سارا کچھ میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا. اگر اس کے بعد بھی کوئی کوشچن ہے کسی قسم کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. پوچھا کریں نا چیزیں.